Good morning students, welcome to ABN and PRR College online classes. Today we will discuss the applications of ratio test. What is ratio test? Let us recall it. If series sigma un is a series of positive terms and limit of the consecutive terms of the given series when n tending to infinity is L, by nature of L, if L is less than 1, then the ratio test says that given series Un is convergent. If L value is more than 1, then the given series Un is divergent. This is our theorem. Ratio test, D'Alembert's ratio test. By using this theorem, let us observe the nature of given series. Important problem andi. Ichina series sigma 2 power n minus 2 by 2 power n plus 1 into x power n, where x being a positive number. ఇలాంటి సిరీస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా చేయాలి. Let us say that given series has un when n tending to n is running from 1 to infinity. Then what is the value of un here? Un is 2 power n minus 2 by 2 power n plus 1 into x power n is there. Obviously this is a series of positive terms because x is positive 2 power n minus 2. మైనస్ ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ పవర్ రైజ్ అవ్వడం వల్ల ఏ వాల్యూ న్యూమరేటర్ అనేది పాజిటివ్ అవుతుంది, అలానే డినామినేటర్ అన్ని పాజిటివ్స్. సో అవర్ సిరీస్ ఈజ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్. నౌ what is the consecutive term of this series? Un plus 1. It is obtained by replacing n by n plus 1 in the nth term of the given series. n బదులుగా n plus 1 రాయండి. ఎక్కడ n కనబడితే అక్కడ 2 power n plus 1 into x power n plus 1. This can be written as 2 power n into 2, bases are same, powers are added, minus 2 by 2 power n into 2 plus 1 into, here also bases are same, powers are added, x power n plus 1 can be written as x power n into n. Now consider the ratio un plus 1 by un. By un కనుక రెసిప్రోకల్ అవుతుందండి. లాస్ట్లో చూసుకుందాం, ఇవి సింప్లిఫికేషన్ పోర్షన్ కింద. ఇంటూ 1 by un. un అంటే మనకి ఇది, దాన్ని 1 by un కింద రాసుకున్నట్లయితే 2 power n plus 1 by 2 power n minus 2 by x power n. x power n get cancel, ఓకే, x మిగులుతుందండి. ఇక్కడ 2 power n బయటికి తీసుకొచ్చేయండి. 2 power n బయటికి తీసుకొస్తే మనకి ఎంత మిగులుతుందండి? ఇక్కడ 2 minus 2 by 2 power n వస్తుంది. బై డినామినేటర్లో కూడా 2 power nని కామన్ తీయండి. 2 plus 1 by 2 power n వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం లేదంటే 2 power n కామన్ తీయడం వల్ల ఇక్కడ భాగిస్తూ ఉంటుంది. ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఇక్కడ కూడా 2 power nని కామన్ తీయండి. 1 plus 1 by 2 power n by, here also common the value 2 power n, then we have 1 minus 2 by 2 power n. 2 power n మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోయినట్లయితే the ratio value becomes, ఎట్లా మారుతుందండి రేషియో వాల్యూ? The ratio value becomes 2 power n, 2 power n, 2 power n, 2 power n cancel అయిపోయి 2 minus 2 by 2 power n by 2 plus 1 by 2 power n into xని లాస్ట్లో రాద్దామండి. 1 plus 1 by 2 power n by 1 minus 2 by 2 power n into x. ఇప్పుడు దీనికి లిమిట్ కన్సిడర్ చేయాలి. లిమిట్ కన్సిడర్ చేయాలన్నట్లయితే ఇంకా కొంచెం సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో రాసుకుందామండి. 2 minus 2 into 1 by 2 power n can be written as 1 by 2 whole power n by 2 plus 1 by 2 whole power n into, here also same, 1 plus 1 by 2 whole power n by 1 minus
2ని కామన్ తీయండి. ఇక్కడ 1/2 హోల్ పవర్ n ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ దేర్. ఈ సింప్లెస్ట్ ఫామ్ కింద వచ్చేసింది రేషియో వాల్యూ. ఎట్ దిస్ టైమ్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద లిమిట్ ఆఫ్ దిస్ రేషియో. దెన్ కన్సిడర్ లిమిట్ ఆఫ్ this ratio when n tending to infinity. This is equal to limit of this quantity when n tending to infinity, which is equal to algebra of limits వాడుకోండి. ఇలా వాడుకుంటున్నప్పుడు లిమిట్స్ ఫార్ములాస్ చూసుకోండి. లిమిట్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ లిమిట్ ఆఫ్ ఆర్ పవర్ n ఈజ్ 0 ప్రొవైడెడ్ ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మనకి ఈ లిమిట్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి. వీటి యొక్క లిమిట్స్ చూడండి. 2 యొక్క లిమిట్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 2. కాన్స్టెంట్ అని ఎలా తెలుస్తుందండి? ఇక్కడ లిమిట్ రన్నింగ్ చూసుకోండి. n ఈజ్ టెండింగ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. n మీద ఆధారపడి ఉంటుంది లిమిట్. n కాకుండా ఉన్నటువంటి మిగిలిన వేరియబుల్స్ అన్నింటినీ కూడా నంబర్స్ అన్నింటినీ కూడా కాన్స్టెంట్ కింద ట్రీట్ చేయండి. 2 మైనస్ 2 ఇంటూ ఈ లిమిట్ ఆర్ పవర్ n. ఆర్ పవర్ n లిమిట్ వెన్ n టెండింగ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎంత అండి? ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ 1/2. 1/2 అనేది లెస్ దాన్ 1 కనుక దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 0 by 2 plus, because 2 constant limit is same, here also 1/2 limit, 1/2 whole power n limit is 0 into, coming to this, limit of 1 is 1 plus 1/2 whole power n tending to infinity, r power n limit, r value less than 1 half kanuka 0, 2 minus 1 minus 2 into again 0 into x. Total value chuddandi. 2/2 is 1, 1/1 1 into x. Value of the ratio is obtained now as x. x వచ్చినప్పుడు మనము x మీద కండిషన్స్ వేసుకుంటూ ఇచ్చిన సిరీస్ అనేది ఏ సందర్భాల్లో కన్వర్జెంట్ అవుతుందో చెప్పాలండి. If the value of x is less than 1, obviously given series 2 power n minus 2/2 power n plus 1 into x power n అనేది, x power n అంటే ఇక్కడ మన x వాల్యూ లెస్ దాన్ 1 కనుక ఇది కన్వర్జెంట్. ఎప్పుడండి? x వాల్యూ లెస్ దాన్ 1. ఇది ఎప్పుడు డైవర్జెంట్ అవుతుంది? x వాల్యూ ఈజ్ మోర్ దాన్ 1 బై యూజింగ్ రేషియో టెస్ట్ని బట్టి చెప్పేయచ్చు. మరి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు ఈ రెండు కేసులు మనం దేన్ని ఉపయోగించుకుని చెప్పుకున్నామండి? రేషియో టెస్ట్ ద్వారా కంక్లూషన్స్ ఇచ్చేసాం. మరి ఇఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దెన్ వాట్ ఈజ్ వ్యూ n? 2 power n minus 2/2 power n plus 1. దీన్ని ఇప్పుడు మరలా రేషియో తీసుకుని చేసుకున్న ఒకటి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయలేమండి. అందుచేత రేషియో టెస్ట్ అనేది అప్లై చేయకూడదు. ఇక్కడ ఏమేమి టెస్ట్లు అప్లై చేయాలి? ప్రీవియస్ నేర్చుకున్నవి ఏంటి? ఫస్ట్ది నెసెసరీ కండిషన్, రెండవది పీ సిరీస్ టెస్ట్, లేదంటే జామెట్రిక్ సిరీస్ టెస్ట్, ఇక కంపారిజన్ టెస్ట్, లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్, లేదా రూట్ టెస్ట్. వీటిని మనం ఏవైతే నేర్చుకుంటున్నామో అన్నీ వరుసగా రాశానండి. వీటిని ఉపయోగించుకొని ఇక్కడ సిరీస్ యొక్క నేచర్ని చెప్పాలి. సరే చూద్దాం. లెట్ us సింప్లిఫై ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ దిస్ సిరీస్. 2 power n మరలా కామన్ తీయండి. 1 minus 2/2 power n by 2 power n ని కామన్ తీయండి. 1 plus 1/2 power n. 2 power n get cancel. లిమిట్ ఆఫ్ un ని కన్సిడర్ చేయండి when n tending to infinity, which is equal to limit of 1 minus 2 into 1/2 whole power n by 1 plus 1/2 whole power n when n tending to infinity. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కాన్స్టెంట్ యొక్క లిమిట్ కాన్స్టెంట్. ఆర్ పవర్ n యొక్క లిమిట్ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? ఆర్ వాల్యూ 1 కంటే తక్కువైనప్పుడు. ఆ రెండు ఇక్కడ అప్లై చేసుకున్నట్లయితే లిమిట్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ 1 మైనస్ 2 ఇంటూ ఆర్ పవర్ n లిమిట్, ఆర్ వాల్యూ 1/2 కాబట్టి ఎంత అవుతుందండి? 0 బై డినామినేటర్ లిమిట్ 1 యొక్క లిమిట్ 1 ప్లస్ ఆర్ పవర్ n లిమిట్ 0. The value of limit is obtained here 1. 1 is a non-zero quantity. దేని యొక్క లిమిట్ కట్టాము? ఎంత టర్మ్ యొక్క లిమిట్ కట్టాము అంటే ఏం అప్లై చేయొచ్చు? నెసెసరీ కండిషన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ యొక్క లిమిట్ నాన్ జీరోగా ఉన్నట్లయితే బై యూజింగ్ దిస్ నెసెసరీ కండిషన్ ఇచ్చిన సిరీస్ ఏమవుతుందండి? డైవర్జెంట్.
దట్ మీన్స్ కంక్లూజన్ ఇవ్వాలండి. therefore given series is convergent if x is less than 1 and is divergent if x is more than or equal to 1. ఇలా మనం ఇచ్చిన సిరీస్ యొక్క బిహేవియర్ చెప్పాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ ప్రాబ్లం. The given series is 2x plus 3x square by 8 plus 4x cube by 27 plus and so on. Here x is given as positive quantity. ఇలాంటి సిరీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా మనం దీని యొక్క బిహేవియర్ చెప్పాలి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద గివెన్ సిరీస్ ఇన్ సిగ్మా నొటేషన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా. న్యూమరేటర్ చూసుకున్నట్లయితే 2x 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x క్యూబ్ అండ్ సో ఆన్. 1 లేదు, 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి n రన్నింగ్ 1 నుంచి తీసుకుంటాం కనుక 1 to ఇన్ఫినిటీ అయినప్పుడు ఇక్కడ 2 రావాలి కనుక n+1 ఇస్తున్నానండి ఇంటూ x పవర్ n. x పవర్ 1 2 3 ఇలా వరుసగా ఉన్నాయి. బై డినామినేటర్ చూడండి ఏం లేదు, 1 1 8 27 దే ఆర్ క్యూబ్స్. సో n క్యూబ్. దిస్ ఈజ్ ద గివెన్ సిరీస్. దీన్ని సిగ్మా un అనుకున్నట్లయితే దెన్ un ఈజ్ ఈక్వల్ టు n+1 by n cube into x power n. Obviously this is a series of positive terms, isn't it? Right. Consecutive term ni consider cheyandi. The consecutive term of this series is un+1. This can be obtained by replacing n by n+1 in the nth term of the given series. n+1 n బదులుగా n+1 రాస్తే n+1 plus 1 that is n+2 by n+1 whole cube into x power n+1. వీలైనంత సింపుల్ చేద్దామండి. న్యూమరేటర్లో n కామన్ తీయండి ఇంటూ 1 plus 2 by n బై డినామినేటర్లో n క్యూబ్ని కామన్ తీయండి 1 plus 1 by n whole cube ఇంటూ x power n ఇంటూ x. బేసిస్ ఆర్ సేమ్, పవర్స్ ఆర్ యాడెడ్. ఇప్పుడు రేషియోని కన్సిడర్ చేయండి. ఇంకెంతకంటే సింపుల్ చేయలేం కనుక రేషియోని కన్సిడర్ చేయండి. వీలైనంత సింపులెస్ట్ ఫామ్. ఇక్కడ n క్యాన్సిల్ అయిపోయి స్క్వేర్ టర్మ్స్ మిగిలింది. 1 by n square into 1 plus 2 by n 1 plus 1 by n whole cube into x power n into x un 1 by un అనగానే ఇక్కడ మనకి un టర్మ్ ఇది కనుక n+1 by అంటున్నారు కనుక n క్యూబ్ రెసిప్రోకల్ అవుతుంది n+1 ఇంటూ x power n. x power n క్యాన్సిల్. ఇక్కడ కూడా మనం nని కామన్ తీసుకున్నట్లయితే 1 by n స్క్వేర్ ఇంటూ ఎప్పుడు కూడా మనం లిమిట్ 1 by n ఫార్మేట్ వచ్చేలా చూసుకోవాలి. అది చేస్తే n కామన్ తీయండి, లేకపోతే లిమిట్ కట్టడం సాధ్యం అవ్వదు. n క్యూబ్ న్యూమరేటర్లో ఏం లేదు, డినామినేటర్లో n కామన్ తీయండి 1 plus 1 by n ఇంటూ x ఈజ్ దేర్. n ఇంటూ n by n n క్యూబ్ బై n అంటే n స్క్వేర్ ఇక్కడ బై n స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీని యొక్క లిమిట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. వాట్ ఇస్ ద లిమిట్ ఆఫ్ దిస్ రేషియో? లిమిట్ ఆఫ్ దిస్ రేషియో when n tending to infinity is limit of this quantity when n tending to infinity. చూడండి ఎలా వస్తుందో. విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ 1 by n లిమిట్ ఈజ్ 0 బై 1 plus 1 by n whole cube. బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ వేసినట్లయితే 1 plus 0 plus 0 plus 0 అండ్ సో ఆన్ వస్తూ ఉంటుందండి. బికాజ్ 1 by n పవర్ p వాల్యూ పాజిటివ్ వస్తూ ఉంటుంది. అందుకని వాటి లిమిట్ ఆఫ్ 1 by n పవర్ p when n tending to infinity is 0 for every n. p వాల్యూ పాజిటివ్ అయితే చాలు. మనకి ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో మిగిలిన టర్మ్స్ అన్నిటికీ కూడా పాజిటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ n ఉంటుంది కనుక అన్నీ సున్నాలు అవుతూ ఉంటాయి. ఇంటూ 1 by 1 యొక్క లిమిట్ 1 కనుక 1 plus 1 by n లిమిట్ ఈజ్ 0 ఇంటూ x లిమిట్ x అవుతుంది బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్, బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ n. దిస్ ఈజ్ ద రేషియో లిమిట్. This can be written as, here observe that 1 plus 0 by 1 plus 0 that is 1 by 1 plus 0 1 into x. Total limit is obtained here x. Therefore రేషియో టెస్ట్ని వాడుకున్నట్లయితే గివెన్ సిరీస్ అనేది
ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 అయినప్పుడు కన్వర్జెంట్ అవుతుంది, ఎక్స్ మోర్ దాన్ 1 అయితే డైవర్జెంట్ అవుతుంది. దేన్ని ఉపయోగించుకుని డిఎల్ఎంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్. మరి 1 అయినప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ 1 అయినట్లయితే, ఇఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1, థర్డ్ కేస్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. 1, 2లో ఎలాగో రేషియో టెస్ట్ అప్లికేషన్స్ అని మనకు తెలుసు. థర్డ్ కేస్ చూసినట్లయితే ఎక్స్ వాల్యూ 1 అయితే మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ ఏమవుతుందండి, n+1/n³. దీన్ని లిమిట్ కట్టారనుకోండి 0 వస్తుంది, నెసరీ కండిషన్ వల్ల ఉపయోగం ఉండదు. 0 రానప్పుడు మాత్రమే నెసరీ కండిషన్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం, నెక్స్ట్ ఆప్షన్ పీ సిరీస్ కుదరదు, జామెట్రిక్ సిరీస్ కుదరదు, కంపారిజన్ కష్టం కనుక లిమిట్ కంపారిజన్కి వెళ్దాం. దిస్ ఈజ్ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్. లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ ఏం చెప్తుంది, విఎన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తుంది. విఎన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎలా, హైయెస్ట్ పవర్డ్ n ఇన్ ద న్యూమరేటర్ దట్ ఈజ్ n by highest powered n in the denominator that is n cube which is equal to 1/n². సిరీస్ vn అనేది ఇప్పుడు ఏమైందండి, 1/n². ఇట్ ఈజ్ ఏ p సిరీస్, isn't it? p సిరీస్ హ్యావింగ్ p వాల్యూ is 2 is more than 1. కాబట్టి p సిరీస్ టెస్ట్ ప్రకారం vn అనేది ఏమైందండి, ఇప్పుడు కన్వర్జెంట్. మన లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ అప్లై చేయాలి అన్నట్లయితే మనకున్నటువంటి కండిషన్ ఏంటండి, లిమిట్ని కన్సిడర్ చేయాలి. దేనికి లిమిట్, లిమిట్ ఆఫ్ un/vn. రేషియో టెస్ట్లో అయితే ఇచ్చిన సిరీస్లో ఉన్న కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ యొక్క రేషియో తీసుకుంటాం. లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్లో సెలెక్టెడ్ సిరీస్ని ఇచ్చిన సిరీస్తో కంబైన్డ్గా రేషియో తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద స్లైట్ డిఫరెన్స్. ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఆఫ్ un ఈజ్ n+1/n³ ఇంటూ vn ఈజ్ n². 1/vn కాబట్టి n²/1 రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. సింపుల్ చేయండి. ఇది నాన్ జీరోగా వస్తేనే మనం లిమిట్ కంపారిజన్ అప్లై చేయగలం. ఇక్కడ n కామన్ తీయండి, 1+1/n, డినామినేటర్లో n³ ఇక్కడ n², మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. 1+1/n లిమిట్ వెన్ n టెండింగ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ 1 + 0 ఈజ్ 1. నాన్ జీరోగా ఉంది కాబట్టి బై లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ ద్వారా ఏమని చెప్పచ్చు, సెలెక్టెడ్ సిరీస్ యొక్క బిహేవియరే ఇచ్చిన సిరీస్కి అప్లై చేసేయచ్చు. సెలెక్టెడ్ సిరీస్ ఎలా ఉందండి, కన్వర్జెంట్. కాబట్టి ఇచ్చిన సిరీస్ ఏమైంది, కన్వర్జెంట్ అయింది. సో మనం కంక్లూజన్ ఇవ్వచ్చు. Therefore, given series is convergent whenever x is less than 1 and equal to 1 and is divergent whenever x is more than 1 అని each and every case of x లో మనం కంక్లూషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.